रामचंद्र कही गए सिया से आवो कड़ियुग आवशे। नमस्कार प्रणाम मित्रों, स्वागत છે તમારું અમારા YouTube ચેનલ ગુજરાતી સુવિચાર 2.0 માં। તો મિત્રો, વિડીયોમાં આગળ જતા પહેલા જો તમે ઈચ્છતા હો કે માતા લક્ષ્મીની કૃપા તમારી ઉપર સદા બની રહે તો વિડીયોને એક લાઈક કરી અને કોમેન્ટમાં જય માં લક્ષ્મી જરૂરથી લખી દેજો કે જેથી માં લક્ષ્મીની કૃપા તમારી ઉપર સદા બની રહે। ओ रामचंद्र बोल्या सिया आवो करियुग आवशे। हंस अनाज खाशे, कागड़ो मोती खाशे। धर्म हशे, कर्म हशे, पण शरम नहीं होय। पुत्र माता ने आंखों बतावशे अने रोज खेंचाताणी हशे। दरेक पगथिये बंने पोतपोतानी मनमानी करशे, ते मनस्विता छे। जेना हाथमां हशे लाठी भैंस ते लई जशे। श्याम मनना चोर हशे, ऊंचा हशे शहेरना सेठ अने भगवानना भक्तो गरीब हशे। पुराणों अनुसार कलियुग साथे ज दुनियानो अंत आवशे। कलियुगमां पृथ्वी पर अन्य युग करता अधर्म अने पाप वधु वधशे। शास्त्रोमां कहेवामां आव्युं छे के भविष्यमां पृथ्वी पर कलियुग आनाथी पण वधु खतरनाक हशे। कलियुगमां ज मनुष्य पोताना कर्मोनुं फळ भोगवशे अने कमोसमी वरसाद, तोफान अने जळ संकटनो सामनो करशे। चालो जाणीए कलियुग विषे पुराणोमां शुं भविष्यवाणी करवामां आवी छे। भगवान कृष्णे गीतामां कह्युं छे कि पृथ्वी पर 4 युगो आवशे, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग अने कलियुग। सतयुगमां पृथ्वी पर धर्मनुं वर्चस्व हतुं। त्रेतायुगमां धर्मनी साथे अधर्म पण व्यवहारमां आव्यो। द्वापरयुगमां अधर्म अने पापे पृथ्वी पर पोतानुं स्थान बनाव्युं। अत्यारे कलियुगमां पृथ्वी पर धर्म करता पाप वधु छे। गीतामां एवुं पण कहेवामां आव्युं छे कि ज्यारे पण पृथ्वी पर पाप वधशे त्यारे भगवान अवश्य पृथ्वीनुं भલું કરવા આવશે। गीतामां 4,32,000 वर्षना कलियुगनुं वर्णन करवामां आव्युं छे, ज्यारे अत्यार सुधी कलियुगना मात्र 5,222 वर्ष ज पूरा थया छे। कलियुगना आ थोड़ा वर्षोमां एवुं लागे छे कि पाप चरमसीमाए छे, परंतु भीषण कलियुगमां पृथ्वी पर एसिडनो वरसाद थशे, जेना कारणे छोड अने प्राणीओ मृत्यु पामशे अने माणसो पोतानी भूख संतोषवा एकबीजाने खाई जशे। पैसानुं महत्व वधशे अने धरती परथी धर्म, दया अने मानवतानो संपूर्ण अंत आवशे। पारिवारिक संबंधो नामना ज रहेशे। वेदोनुं खोटुं अर्थघटन थशे। बाळको तेमना माता पितानी सेवा करशे नहीं। पृथ्वी पर भूखमरो, रोगो, गरमी, ठंडी, तोफान अने हिमवर्षा, पूर तेनी चरम सीमाए हशे अने अंते विश्वनो अंत आवशे। भगवान श्री कृष्णए द्वापर युगमां ज कलियुगनुं वर्णन कर्युं हतुं के कलियुगमां लोकोनुं जीवन केवुं हशे। मित्रों, आ वार्तामां आपणे कलियुगना 5 विभागो रजू करीशुं जे भगवान श्री कृष्णए पांडवोने कह्या हता अने ते विभागोमांथी शीखीने आपणे फरक लावी शकीए छीए। आपणे जीवनमां केटलाक जरूरी फेरफारो पण लावी शकीए छे। भगवान श्री कृष्णए पांडवोने आ कलियुगना 5 कड़वा सत्यो कह्या हता ज्यारे पांडवो जुगारमां बधुं हारीने जंगलमां जई रह्या हता। तेज माटे सहदेवे भगवान श्री कृष्णने पूछ्युं कि अमे आटલું મોટું પાપ નથી કર્યું તો પણ અમને આટલી સજા કેમ કરવામાં આવે છે? ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ બોલ્યા, પ્રિય સહદેવ, દ્વાપર યુગ તેના અંતિમ તબક્કામાં છે। આ બધું જે થઈ રહ્યું છે તે આવનાર કળિયુગની અસર છે। આના પર યુધિષ્ઠિરે આશ્ચર્ય સાથે ભગવાન કૃષ્ણને પૂછ્યું, હે વાસુદેવ, કળિયુગ હજુ આવ્યો નથી અને તેના આટલા ભયાનક પરિણામો શા માટે? જ્યારે કળિયુગ શરૂ થશે ત્યારે શું થશે? ભગવાન કૃષ્ણે કહ્યું, તમે બધા ભાઈઓ જંગલમાં જાઓ અને પાછા આવો અને તમે જે જુઓ તે મને વિગતે સમજાવો। આ જ આધારે હું તમને કળિયુગની ગતિ વિશે જણાવી શકીશ। ભગવાન કૃષ્ણના કહેવાથી 5 ભાઈઓ જંગલમાં જુદી જુદી દિશામાં ગયા। જ્યારે 5 ભાઈઓ જંગલમાં ગયા અને પાછા ફર્યા ત્યારે તેઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા। ભગવાન કૃષ્ણ હસ્યા અને કહ્યું, હવે તમે લોકો કહો કે તમે શું જોયું? સૌથી પહેલા યુધિષ્ઠિરે કહ્યું કે હે યોગેશ્વર, મેં 2 સૂંઢવાળો હાથી જોયો। આનો મતલબ શું થયો? ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહ્યું, આનો મતલબ એ થયો કે કળિયુગમાં એવા લોકોનું રાજ્ય હશે જે બંને બાજુથી શોષણ કરશે, કહેશે કંઈક અને કરશે બીજું, મનમાં કંઈક અને ક્રિયામાં કંઈક બીજું। આવા લોકોનું રાજ્ય હશે। ત્યાર પછી મહાબલી ભીમે કહ્યું, હે વાસુદેવ, મેં એક ગાય જોઈ જે પોતાના બાળકને એટલું ચાટી રહી હતી કે બાળક લોહી લુહાણ થઈ ગયું। આ પ્રશ્નનો જવાબ આપતા શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું કે આનો અર્થ એ છે કે કળિયુગમાં માણસ પોતાના બાળકોને જરૂર કરતાં વધારે લાડ કરશે। તેમના બાળકો પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ અને લાગણી એટલો વધી જશે કે તેમના બાળકોને તેમના વિકાસની તક નહીં મળે। કળિયુગમાં માતા પિતા પોતાના બાળકોને પરિવારની માયાજાળમાં બાંધીને રાખશે, જેના કારણે તેમનું ઘર બરબાદ થઈ જશે।
કોઈ બીજાનો દીકરો ઘર છોડીને સાધુ બને તો હજારો લોકો તેની મુલાકાત લેશે, પણ તેનો પોતાનો દીકરો સાધુ થઈ જાય તો તેઓ રડશે કે મારા દીકરાનું શું થશે, તેણે શું કર્યું છે. આટલા બધા મા બાપનો એટલો બધો સ્નેહ હશે કે તેઓ તેને પરિવારમાં બાંધીને રાખશે અને તેનું જીવન ત્યાં જ સમાપ્ત થઈ જશે. અંતે ગરીબ માણસ અનાથ બનીને મરી જશે. અર્જુને કહ્યું કે હે યોગેશ્વર, મેં જે જોયું તે વધુ આશ્ચર્યજનક હતું. મેં એક પક્ષીની પાંખો પર વેદના સ્તોત્રો લખેલા હતા અને તે પક્ષી મૃત માણસનું માંસ ખાઈ રહ્યું હતું. આનો મતલબ શું થયો? આના પર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હસ્યા અને કહ્યું કે કળિયુગમાં એવા લોકો આવશે જે ખૂબ જ જ્ઞાની અને ધ્યાની કહેવાશે. તેઓ જ્ઞાનની વાત કરશે પણ તેમનું વર્તન રાક્ષસી હશે. તેઓ મહાન પંડિત અને વિદ્વાન કહેવાશે, પરંતુ તેઓ જોતા રહેશે કે કઈ વ્યક્તિ મરી જાય અને અમારા નામે મિલકત આવે. લોકો ભલે ગમે તેટલા મોટા હોય, પરંતુ તેમની નજર બીજાની સંપત્તિ અને પદ પર રહેશે. બહુ ઓછા સારા માણસ જોવા મળશે. નકુલે કહ્યું, ભાઈ, મેં જોયું કે પર્વતમાંથી એક મોટો પથ્થર પડ્યો. મોટા મોટા વૃક્ષો પણ તેને રોકી શક્યા નહીં, પણ એક નાનકડા છોડને સ્પર્શતાની સાથે જ પથ્થર ત્યાં સ્થિર થઈ ગયો. તેનો અર્થ સમજાવતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું કે કળિયુગમાં માણસની બુદ્ધિ નબળી પડી જશે અને તેનું જીવન બરબાદ થઈ જશે, અને શક્તિના રૂપમાં પૈસા અને મોટા વૃક્ષો તે પતનને અટકાવી શકશે નહીં, પરંતુ હરિ નામનો એક નાનકડો છોડ માનવ જીવનના પતનને અટકાવશે. આથી કળિયુગમાં હરિનું નામ જ મોક્ષ અને મુક્તિનો માર્ગ બની રહેશે. અંતે સહદેવે કહ્યું કે હે મધુસૂદન, મેં જોયું કે 6-7 કૂવા હતા અને આસપાસના કૂવામાં પાણી છે, પણ વચ્ચેનો કૂવો ખાલી છે. વચ્ચેનો કૂવો ઊંડો છે છતાં પાણી નથી. આ કેવી રીતે થઈ શકે છે અને આનો અર્થ શું છે? આના પર ભગવાન કૃષ્ણે કહ્યું કે કળિયુગમાં અમીર લોકો સત્તાના લોભમાં, છોકરા છોકરીના લગ્નમાં, નાના મોટા તહેવારોમાં ખૂબ પૈસા ખર્ચે છે, પરંતુ જો તેઓ કોઈને ભૂખ્યો જોશે તો કોઈ તેમને મદદ કરવામાં રસ લેશે નહીં. તેમનો પોતાનો સંબંધી ભૂખે મરી જશે છતાં તે લોકો તેને જોતા રહેશે. બીજી તરફ તેઓ મોજ મસ્તી, દારૂ પીવા, માંસાહાર, સુંદરતા અને વ્યસન મુક્તિ પાછળ પૈસા ખર્ચશે, પણ કોઈના બે આંસુ લૂછવામાં કોઈને રસ નહીં હોય. કહેવાનો અર્થ એ છે કે કળિયુગમાં અનાજના ભંડાર હશે, પરંતુ લોકો ભૂખે મરશે. પરંતુ જે લોકો આવી આદતોથી દૂર રહે છે તેમના પર કળિયુગની નહીં પરંતુ ભગવાનની અસર થશે. કળિયુગમાં એકમાત્ર ભક્તિ જ હશે જે બધા દુઃખનો નાશ કરશે. તો મિત્રો, આ કળિયુગના 5 સત્ય છે જે ભગવાન કૃષ્ણએ પાંડવોને કહ્યા હતા, અને આજે આપણે આ બધું આપણી આસપાસ જોઈ રહ્યા છીએ. આ વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, ચેનલને પણ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલા આઇકનને પ્રેસ કરીને ઓલ ઉપર સિલેક્ટ કરી લેજો, જેથી તમને વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા મળતી રહે. અને કોમેન્ટ બોક્સમાં જય શ્રી કૃષ્ણ જરૂરથી લખજો. વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.